जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर वार्ड नंबर 12 रे घरे पशी नाबालिका को लुट एवं हत्या उद्यम मुर्शिदाबाद युवक गिरफ पर कोर्ट चालाण। करंजिया सहर ठारे संध्या समय एक अभावनीय घटना पर मुर्शिदाबाद के ऊपर स्थानीय लोकंकर आक्रोश वृद्धि पाइबार लगी। थानार मिलता सूचना मुताबक संध्या प्राय 7 घटिका समय वार्ड नंबर 12 रे नुआसाही ठारे स्वर्गत कमल कुमार अग्रवाल 17 वर्षीय झील घरे पढ़ुवा बेले अमन खां सागर शेख नामक मुर्शिदाबाद जिला जांगीपुर थाना रघुनाथपुर ग्रामर 2 जन युवक घरे पशी नाबालिका को तंटी चिपी भंगा काच बोतल लगाई 1 लाख टंका दाबी करथिले। झील पाखरे टंका नथिबा एवं अभियुक्त फोन पे नंबर मागिबारु तांको मारिदेवाकू धमक देथिले। एही समय नाबालिकार भाई तांको डाक पकाइबारु झील चित्कार करथिला। यह जानी 2 अभियुक्त भयभीत होई घटनास्थल चंपट मारथिले। करंजिया थाना को एने फोन जोगे परिवार लोके अभियोग करिबारु थाना अधिकारी नीरज मल्लिक नेतृत्व में पुलिस एक दल घटनास्थल पहुंची निकटस्थ सीसीटीवी फुटेज जांच करने सहित घर भितर भंगा काच बोतल जबत कराइथिला। यह सहित राति विभिन्न स्थान में चढ़ऊ कर 2 जन को विलंबित राति गिरफ करथिले। अभियुक्त द्वय सही साही रे भड़ारे रहुथिले बोली जणा जायछि। एने करंजिया थाना 125 रे एक मामला रुजु करी अपराह्न प्राय 4 घटिका समय अभियुक्त द्वय को कोर्ट चालाण करा जायथिला। थाना अधिकारी श्री मल्लिक सूचना देइछन्ति। एही घटना रे साधारण रे तीव्र निंदा कराजिबा सह थाना रे रहुतवा मुर्शिदाबादी परिचय पत्र फोन पे नंबर एवं घर भड़ा रखा जाउथवा मालिक माने थाना रे देवाकू दाबी करा जायछि। परवर्ती खबर बीजेपी इस्तीफा देले वरिष्ठ नेता छोटलाल महंत। ओडिशार वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा कुर्मी नेता छोटलाल महंत भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा प्रदान करछन्ति। एने शुक्रवार 12टा समय बारिपदार मधुबन स्थित बजार इंडिया सम्मेलनी कक्ष में सविशेष सूचना प्रदान करछन्ति। छोटलाल महंत दीर्घ 38 वर्ष धरी बीजेपी रे जड़े सभ्य भाव कार्य कर आसुवा बेले दलीय संगठन में सुदृढ़ करने राज्यव्यापी प्रयास करछन्ति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर मयूरभंज जिलार प्रथम प्रचारक भाव 1980 मसीह निजर सांगठनिक कार्य आरंभ करथिले। बीजेपी दल रे विभिन्न राज्य एवं जिला सांगठनिक दायित्व निर्वाह करुवा बेले वर्तमान राज्य कार्यकारिणी सदस्य भाव छोटलाल महंत दायित्व रही। सांगठनिक दायित्व अत्यंत निष्ठार सह निर्वाह करुवा बेले तांकु उपेक्षा करा जायथिबा नै से अभियोग करछन्ति। जिले में जड़े कुर्मी नेता भाव परिचित थिबा बेले मोरडा निर्वाचन मंडली विधायक आशायी थिले। गत साधारण निर्वाचन तांकर टिकेट प्रदान करा जाय नथिबा बेले चलित थर मध्य तांकु टिकेट प्रदान करा जाय नथिला तांकु उपेक्षा करा जायछि। तेणुकरी कुर्मी समाजर कौनसी व्यक्ति को बीजेपी पक्षर 2024 निर्वाचन पर कौनसी स्थान निर्वाचन लड़ाई कौनसी व्यक्ति को टिकेट दि जाए नहीं। तेणुकरी से यहाकु नहीं दृढ़ भाव में विरोध करने सह इस्तीफा पत्र प्रदान करिसेंति। परवर्ती खबर विषय स्थित दिसम जाहेरा परिसर रे शहीद रघुनाथ महंत शहीद दिवस पालन। मयूरभंज जिला विषय ब्लॉक अंतर्गत विषय बजार निकट में थिबा दिसम जाहेरा परिसर रे शुक्रवार पूर्वाह्न 11 घटिका समय महा आडंबर सहित शहीद रघुनाथ महंतर 247तम शहीद दिवस पालित हो जाइछि। मयूरभंज लोकसभा पूर्वतन सांसद इंजीनियर रामचंद्र हाजदा नेतृत्व में विच्छिन्नांचल झारखंड आदिवासी और मूलवासी मंच शताधिक कर्मी एक विशाल मोटरसाइकेल यात्रा विषय बिरसामुंडा छकटारू बाहरी बजार परिक्रमा करी ब्लॉक कार्यालय पछपटे रही दिसम जाहेरा पहुंची। कार्यक्रम आरंभ पूर्व रामचंद्र हास्ता सहित उपस्थित अतिथि माने प्रथमे शहीद रघुनाथ मुर्मू फोटोचित्र रे पुष्पमाल्य प्रदान करथिले। तांको बलिदान एवं संग्रामर स्मृतिचारण करथिले। परवर्ती खबर शुक्रवार राति 9:30 समय अबकारी विभाग बारिपदा मोबाइल टीम एवं बेतनटी अबकारी थाना पक्षर बड़साई बजार रे थिबा श्रीराम होटेल एवं होटेल मालिकों घरे चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण में चोरा विदेशी मद जबत करा जाई होटेल मालिकों को गिरफ करा जायछि। होटेल मालिक हरिचंद्र साहू विपुल परिमाण में चोरा विदेशी मद स्थगित कर रखिले। खबर पाई अबकारी विभाग मोबाइल टीम
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତି ସଦଳ ବଳେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 75 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ବିୟର ସମେତ ପାଖାପାଖି 40 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚୋରା ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରଦିନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପଟେ ଜବତ ଚୋରା ବିଦେଶୀ ମଦର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆନୁମାନିକ 60,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଚୋରା ବିଦେଶୀ ମଦ ସ୍ଥଗିତ କରି ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାରବାର କରାଯିବାର ଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପରେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମୀମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇଥିଲେ। ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ବାଲିଆବାଦୀ ଗାଁରେ ରହିଛି। ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜଗ୍ ଦେଇ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଡିଏସ୍ପି ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଚାକିରିଠାରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଅବସର ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେବା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବେକ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଦାମପାହାଡ଼ଠାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବାଦାମପାହାଡ଼ଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ଡିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ତରଫରୁ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଟାଟା ପାୱାର ଏସ୍ଡିଓ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ କାହାକୁ ମରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏସ୍ଡିଓ ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ ପଣ୍ଡା, ବିଏମ୍ସି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଡିଏଲ୍ ସେଫ୍ଟି ଚୌଧୁରୀ ନିର୍ମଲ, ଡିଏଲ୍ଏନ୍ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ପାଲ, ଏହି ମକରନ ରାଓ, କାଷ୍ଟମର କେୟାର ମଧୁସ୍ମିତା ଗିରି, ସମସ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଅଧିକାରିଣୀ ଡକ୍ଟର ବିସ୍ମିତାଶ୍ରୀ ବିଲୁଆ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିସିଆନ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ମୋଟ 121 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତିରିଙ୍ଗି ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଚାଳକ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ସୀମାନ୍ତ ତିରିଙ୍ଗି ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଚାଳକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେବଳ ଟ୍ରକ୍ଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମରେ ଜାତିଅଣ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଖୀଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ ଚକ୍ର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକବାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ନଜିର ଆସିଛି। ଟାଉନ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଙ୍ଗଳଶିଳା ଗାଁରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୃତ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି 1 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗଳଶିଳା ଗାଁରେ ସୁଖଦା ହାଁସଦାଙ୍କର 1 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ସୋହନ ହାଁସଦା ଘର ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ଘର ନିକଟ ଗାଡ଼ିଆରେ ଥିବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିବାରୁ ଅଗଣା ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଆରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପରେ ବାଦାମପାହାଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଗୁରୁବାର ଏକ ଶିଶୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୁଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାକୁ ଆଣିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କରଞ୍ଜିଆର ଅର୍ଜୁନ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଜଜିତଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ
ନୁନ୍ଦୁର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କରଞ୍ଜିଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇଥିଲେ। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଭୂଜ୍ୟୋତି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସି ଏକ ଦୋକାନରୁ ଖୋଲା ବସ୍ତା ଆଣି ଦୋକାନ କଡ଼ରେ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇଥିଲେ। ପରେ ଦିନ 4ଟା ପରେ ପୁଅ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ଭୂଜ୍ୟୋତି ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିବା ବସ୍ତାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ପରେ ପୁଅକୁ ପାଇନଥିଲେ। ପରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୁଅକୁ ଖୋଜି ନ ପାଇବାରୁ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ପୁଅକୁ କେହି ଚୋରି କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ କରଞ୍ଜିଆ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଶିଶୁକୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଖୋଜି ଶିଶୁକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦଳେଇ ମନ୍ଦିର ସାହିର କବିତା ନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ଦିନ କରଞ୍ଜିଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ରେ ବସାଇ ଶିଶୁକୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଥିବା କବିତା ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ପୁଅ ଖୋଜିବାକୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆସିଥିବା ଶିଶୁର ମା ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରୁ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ଯୁବକ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଗ୍ରାମର ମୁରଲୀ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ବଚୁ ସିଂ ବୟସ 40 ବର୍ଷ ରବିବାର ଠାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀରୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ବୁଚୁ ସିଂଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଣିରୁ ମିଳିଲା ଏ ବାବଦରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ନଜର ନଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରୁନଥିବା ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାନମଣ୍ଡାବଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରାସଳ ଗ୍ରାମରେ ଭାଲୁସାହି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୃହ ବେଶୀ ପୁରୁଣା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ ତଳେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଥିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଗୃହ ଛାତରୁ ଖସିଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ତଥାପି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ହେମ୍ରମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଓ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ମରଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅଭିଭାବକ ଆସି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାବେଳେ ସହଯୋଗ କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପିଲା ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଭୟଭୀତ ହେବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ନିକଟରେ ଥିବା ମମତା ଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିବା ଅତି ହାଲକା ଭାବେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମନମୋହନ ହେମ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଡିଇଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କୁଲର ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।